खुलुमबाय बयखौबो बे समाव मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ बिजेपि सरकारा मिसलिया सरकार सिखाव सरकारसो होननानै कृष्णा दासआ खौरांगिरिनि सिगाङावहाय बुंदों এইখন सरकार फाकी আৰু মিছলিয়া सरकार এই सरकारखনৰ চুৰ सरकार বিজেপি सरकारखনে আমাৰ মহিলাবিলাকক কৈ থাকে যে লাখপতি বনাম বুলি আজি মই সুধিছো আপোনালোকে কোনোবা ইয়াতে এই সমস্যা কোনোবা লাখপতি আছনি কোনোবা পাইছে নেকি 2022 नि थाखाय बिजेपिनाव मोनसेल' इस्यु दङ बेनो जाबाय हिन्दु मुस्लिमनि राजखान्थि आरो एबेक्सन खालामनाय बेबायदि होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंबावदों फाखन दास बिथाङा নাই 2026 বিজেপি চৰকাৰৰ এটাই ইস্যু আছে এইটো হৈছে হিন্দু মুছলমান আৰু উচ্ছেদ कृष्णा दास आरो फाखन दास बिथांमोना बिजेपिनि हेंथायै खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला बिथांमोननिफ्रायनो गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङै मोनथिनानै लानो हागोन दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मानबिर दिपेन बर' बिथांनि सुंद' बिबुंथि लाखिनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोदो दिपेन बर' खाम्फा बरगयारी इहते दायित्व লৈ পেলাই গৈছিল যে প্ৰমোদ বৰৰ লগত আপুনি বহিব লাগে মইতো বহিম বুলি কৈছে কিন্তু আজিলৈকে হোৱা নাই बै जोङो आफादफ्रा खौसे जाबाय बर' हारिया जों सामाजिकभाबै खौसे राजनीतिक स्तरावबो खौसे जानांगौ बर'आव दा दिनै UPPL BPF मोननै सोमावसारनायनि गेजेरजों जोनोम जानाय आन्चलिक दल दङ लोगोसेनो APB गोदानै मोनसे आफाद आरो जोनोम जाबावदों हानजा दा बेखायनो जों बे खालि सावरायनायाव जोंनि सावरायनायनि एजेन्डा नन पलिटिकेल आरो जों मिडियायावबो बुंदों खिन्थु सावरायनायाव गुबुन जायफोर आफादफोर बिथांमोननि मतामताव बे राजनीतिक परिबेस परिस्थितिनि खोथायाबो ओंखारदों फैयै जोङो 14 तारिखआव गासैबो जिल्लायाव जोङो रड मार्च खालामदों आपिला बेनो जे खौसेथि आपिला बेनो जे गेरेमसा बर' माहारि दानाय बड'फानि आदर्शजों थांना थानाय दा बेखायनो थांनाय बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आपिल खालामदोंमोन BPF आरो UPPL नि गोजौ लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा ज' सावरायदोंमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो हाग्रामा महिलारिजों सावरायदों मानगोनां प्रमोद बर' बिथांमोनजों सावरायनानै जे जोङो बबेबा बिन्दोआव हारिनि स्वार्थआव ज' आवगायलांनो हायो नामा खिन्थु फैयै नभेम्बर डिसेम्बराव बे सावरायनाया थाबथानानै थादों आरो बेखौनो जों नुदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे एबसुनि आफादगिरि बिथाङा सावरायफिनगोन होननानै बिथाङा बुंनानै गालांदोंमोन खिन्थु दासिमबो सावरायफिनाखै आरो बेखायनो जोंबो नाजाबाय थादों सम आरो सुबिदा मोनोब्ला सम आरो सुबिदाया खाबु होयोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सावरायफिनगोन खौसेथि बबे लामाजों थांगोन बुजाबुजिनि परिबेस फैगोन ना फैया सावरायनायनि गेजेरजोंसो बियो रिजाल्टआ फैगोन नोङो ओरैनो 100% डाइरेक्ट जेबो खोथा बाथ्राखौ नों प्रेडिक्ट खालामनो हाया खारन गावबागाव हानजाया गावबागाव लेभेलाव खामानि मावगासिनो दङ जों लुबैदों जे कुनु कारनाव आरो भायलेन्स जानाङा कुनु कारनाव जाहाथे पिसआ बेयाव डेस्ट्रय जानाङा कुनु कारनाव जाहाथे बिदा फंबायनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानाङा राजनीतिक बे माने मोनसे रेसाव कुनु जाहाथे कनफ्लिक्ट कुनु जाहाथे बेबायदि टार्मल सिचुएशन जाहाथे फैया बिदा फंबायनि गेजेराव नांलाय खमलाया जाहाथे गाज्रि थासारियाव सहैया जों बेखौ लुबैगोन दा बेखायनो संग्रामि नेताफ्रा दिनै हानजाखौ दैदेनदों बे लेभेलाव खौसेयै रायलायलायोबा मोजां रायजो राजानि लुबैनाय आफादफोरनि लुबैनाय बे लुबैनायखौ जोङो फोरमायदों आरो सम आरो थासारिया जेलानो खाबु होगोन निश्चय जुदि बिथांमोननि रेसपन्सआ पजिटिभब्ला निश्चय जोङो सावरायफिनगोन आरो बे लेभेलाव मोननै दोलो बा मोनथाम दोलोनि दैदेनगिरि जाय माने टप लिडारफोर दङ बिथांमोननि सायाव बांसिन निर्भर खालामगोन जे बिथांमोना सावरायनायनि थाखाय गोसो दङना गैया बा सावरायनो हास्थाया बा सावरायनायनि उनाव लामाया रडमेपआ मा जागोन बिथांमोननियावसो बांसिन निर्भर खालामगोन आं बेखिनि खोथाखौ बुंबाय दा आं बेखौनो बुंबाय जे सम आरो थासारिया खाबुआ जेलानो फैगोन माने जोङो सावरायनायाव बाहागो लागोन आरो बे गावबागाव हानजानि दैदेनगिरिफ्रा बिनि सायाव निश्चय सानगोन आरो बिथांमोना हास्थायोब्ला सावरायनाया जिकुनु मुहूर्तआवनो जानो हायो आं बेखिनिखौ बुंबाय BTA इलेक्शन আৰু 2026 চনৰ বিধানসভা ইলেকশ্যনৰ ৰণদংকা
আজি আপোনালোকে দেখিছে 50জনকৈ অধিক মহিলা আৰু পুৰুষ কম মহিলা বেছিয়ে আমাৰ কংগ্ৰেছত জইন কৰিছে। খুবেই ভাল লাগিছে, কাৰণ এই বিজেপি চৰকাৰখনে আমাৰ মহিলাবিলাকক কৈ থাকে যে লাখপতি বনাম বুলি। আজি মই সুধিছো, আপোনালোকে কোনোবা ইয়াতে এই সমষ্টিত কোনোবা লাখপতি আঁচনি কোনোবাই পাইছে নেকি? কোনো পোৱা নাই। মিটিঙত অহা সকলেও কৈছে আমি পোৱা নাই। গতিকে এই চৰকাৰখনে কিমান ফাঁকি দিব? এইখন চৰকাৰ ফাঁকি আৰু মিছলীয়া চৰকাৰ। এই চৰকাৰখনৰ চুৰ চৰকাৰ। চুৰ চৰকাৰ আমি কৈছো, কাৰণ এই চৰকাৰখনে লাখ লাখ টকাৰ পৰা ধৰি কোটি টকালৈকে মন্ত্ৰীৰ ৱাইফে লোন পায়, কিন্তু সাধাৰণ মহিলা এগৰাকীও লোন নাপায়। পালেও যিমানটো আমাৰ 10,000 20,000 কিবা এটা লোন পালে সেই সময়ত প্ৰেজেণ্ট হৈ যায়। কিন্তু আজি আমি দেখিছো যে এই চৰকাৰখনৰ মন্ত্ৰীৰ ৱাইফেহে কোটি টকাৰ আঁচনি, কোটি টকাৰ লোন তেখেতলোকেহে পায়। আজি চাওক, ইমান ডাঙৰ এটা গৰুখুটিৰ ইমান ডাঙৰ এটা প্ৰকল্প, তাত গৰু কেনেকে চুৰ হবলৈ পালে? এইটো বহুত ডাঙৰ কথা। গতিকে এই চৰকাৰখন মানে মিছলীয়া চৰকাৰ, চুৰ চৰকাৰ। আমি এই চৰকাৰখনক গৰিহণা দিছো। অসমত আজিৰ তাৰিখত আইন শৃংখলা অৱনতি হৈছে। অসমত এক বধ্যভূমিৰ পৰিৱেশ ৰচনা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰে। এক শৌৰ্যবৃত্তিত চুৰি কাৰ্যত নিমগ্ন চৰকাৰ বুলি প্ৰমাণিত হৈছে যে আটাইতকৈ নিজ সুবিধা হ'ল গৰু চোৰ। এইখন চৰকাৰে গৰু চোৰৰ সুবিধা পাইছে। আটাইতকৈ এটা সাংঘাতিক কথা দেই, সমগ্ৰ অসমৰ যিখিনি মাটি আছিল এই মাটিখিনি আদানী, আম্বানী, মামা মামী আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ একাংশ পুঁজিপতিৰ নামলৈ এই মাটিখিনি গৈ আছে। অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ এফাকি কথা অসমীয়া মানুহৰ বুকুত আছে, যিটো জাতিৰ হাতত পথাৰ নাথাকে, যিটো জাতিৰ হাতত বজাৰ নাথাকে, এই জাতি জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। এই কথাটি অসমৰ সকলো মানুহৰ আত্মাৰ কথা। আৰু বিজেপি চৰকাৰে মাটি জাতি ভেটিৰ কথা কৈ সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰিছে। এই চৰকাৰখন এখন ঠগ প্ৰবঞ্চকৰ চৰকাৰ। এইটো 15 মিনিটৰ ৰাস্তা, নেশ্যনেল হাইৱেৰ পৰা বৰ বেছি 20 মিনিটৰ ৰাস্তা, আমাৰ 2 ঘণ্টা লাগিছে আহোঁতে। 2 ঘণ্টা লাগিলে 15-20 মিনিটৰ এটা ৰাস্তাত যেতিয়া 2 ঘণ্টা লাগে, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মোৰ এটা কথা মনত পৰিছে, যিটো আমাৰ শ্ৰদ্ধেয় সাংবাদিকসকলে এইটো বিশালভাৱে প্ৰচাৰ কৰিছিলে, যে অসমৰ ৰাস্তা, ভাৰতৰ ৰাস্তা ছেটেলাইট চেনেলৰ দ্বাৰা কণ্ট্ৰল কৰি তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিব। ইয়াতকৈ লজ্জাজনক কথা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কয়। আৰু অসমত আজিৰ তাৰিখত যিবিলাক ফ্লাইঅভাৰৰ ৰাজনীতি চলি আছে, যদি 500 কোটি টকাত এখন ফ্লাইঅভাৰ হয়, ফ্লাইঅভাৰখনত টোটেল 1000 কোটি হৈছে, 500 কোটি টকা পকেটলৈ গৈছে। যিটো আজি গৰু চোৰৰ ধৰা পৰিছে, বাকীবিলাকো ধৰা পৰিব। আৰু আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে যিটো কৈছে জেল তেওঁলোকৰ শেষ ৰাস্তা, এইটো যদি এইবাৰ আমাৰ চৰকাৰক ৰাইজে আনে, তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোকৰ অন্যায়খিনিক আমি আইনত অতি কঠোৰ দৃষ্টিৰে আমি লৈ যাম আৰু তেওঁলোকক উপযুক্ত শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিম। নাই 2026ত বিজেপি চৰকাৰৰ এটাই ইছ্যু আছে, এইটো হৈছে হিন্দু মুছলমান আৰু উচ্ছেদ কৰা বুলি কয় তেওঁলোকে, বাংলাদেশীক উচ্ছেদ কৰা বুলি কয়। এখন নিজ চৰকাৰৰ কথাক, তেওঁলোকৰ নিজ মানসিকতাক আমি ধিক্কাৰ কিয় দিছো? যদি তেওঁলোক বাংলাদেশী হয়, দে শুড বি এৰেষ্ট ইমিডিয়েটলি। তাকে নকৰি কি কৈছে? তেওঁলোকক টকা দিছে আৰু তেওঁলোকক মাটিৰ কাৰণে সংস্থাপন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে। গতিকে এই যে মিছলীয়া চৰকাৰ, এওঁলোকে ভণ্ডামি আৰু মিছা কথাৰেই চলি আছে। ইছ্যু তেওঁলোকৰ এটাই, হিন্দু মুছলমান। উন্নয়নৰ কোনো ইছ্যু নাই। আজি ইয়াত আহিছো, এই ঠাইত দেখিছো অতি উচ্চ শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকৰ কোনো সংস্থাপন নাই। ইয়াৰ অনুসূচিত জাতিৰ বিদ্যালয়ত শিক্ষক নাই। মই এগৰাকী বিশিষ্ট শিক্ষকক দেখিলো, তেওঁ বিনা বেতনে, তেওঁৰ বয়স মোটামুটি প্ৰায় 80ৰ ওচৰা-ওচৰি হৈছে, সেই মাননীয় শিক্ষকগৰাকীয়ে বিনা বেতনে স্কুলত শিকাই আছে। ইয়াতকৈ পৰিতাপৰ কথা ভাৰতৰ শিক্ষা জগতৰ, অসমৰ শিক্ষা জগতৰ কাৰণে কি আছে বাৰু?